আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা সবাই জানেন যে আমরা সবসময় বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো প্রকাশ করি এবং এক্ষেত্রে আমরা প্রাধান্য দেই যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মিডিয়া এবং পাশাপাশি পাকিস্তানের মিডিয়াও আমাদের সম্পর্কে কী বলছে এগুলো নিয়েও আমরা রিয়াকশন দেই। তবে আপনাদের সবসময় একটা অনুরোধ ছিল যে ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য দেশ বাংলাদেশ সম্পর্কে কী ভাবছে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কী বলছে এই বিষয়ে ভিডিও দেয়া। তো আমরা এরকম একটি ভিডিও কালেক্ট করেছি যেটি ব্রিটিশ মিডিয়ার যারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কথা বলছে। তো অবশ্যই ভিডিওটি আপনাদের কাছে এবং আমার কাছেও স্পেশাল। শুরুতেই তারা বলছে যে বাংলাদেশ একটি ঐতিহাসিকভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল রাষ্ট্র। তারা এটা বলার কারণ আগে যখন আমরা বাংলাদেশে কিন্তু আগে প্রচুর বন্যা হতো এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশের বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কথাগুলো বেশি বেশি করে প্রচার করা হতো। এজন্য এই ব্রিটিশ মিডিয়া বলছে যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে ঐতিহাসিকভাবেই দুর্বল। তারা এটাও বলছে যে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে এশিয়ার পাওয়ার হাউস হবে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে 21 শতকে এমন 11টি দেশ রয়েছে যাদের জিডিপি গ্রোথ অনেক বাড়বে। তো এই 11টি দেশের তালিকার মধ্যে বাংলাদেশের নামও রয়েছে। এখন এই ব্রিটিশ মিডিয়া বলছে যে বাংলাদেশ যে এত উন্নয়ন করছে এটা কি করে সম্ভব, তারা কি মডেল ফলো করছে। এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি দিব না, এগুলো ব্রিটিশ মিডিয়ার কাছ থেকে আমরা জেনে নিব বাংলাদেশ কোন মডেল ফলো করে দ্রুতগতিতে উন্নয়ন করছে। অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কেননা ভিডিও শেষে এই ভিডিও সম্পর্কে কিছু কথা বলবো আপনাদের জন্য। This is Bangladesh, an economy historically associated more with floods than being a future economic powerhouse. Yet, that's exactly what it's tipped to be. Bangladesh was the fastest growing economy in the Asia Pacific in 2018, reaching an all-time high of 8.2%. Such high growth is nothing new to the country though, with the UN projecting it will lose its least developed country status by 2024. Though Bangladesh isn't just satisfied with leaving poverty, and nor should it be, it's set to achieve prosperity, aiming to become a developed country in the next 20 years, with Goldman Sachs labelling Bangladesh a next 11 economy, one of the 11 economies set to be the largest in the 21st century, alongside the BRICS. However, this bright future is still some way off. We're talking about an economy with a poverty rate over 20%, where the GDP per capita is $1,880, and where the second largest export is financial remittances. Which all really raises the question of how. How is it fighting its way out of extreme poverty? And why now? What's Bangladesh's development model? In many ways, Bangladesh is following the same playbook Far East Asian nations did on their rise to becoming tiger economies, capitalizing upon a low-skilled labor force to develop competencies in labor-intensive export industries. And if there is one thing Bangladesh has a lot of, it's labor. You see, it has the 8th largest population in the world, with an urban population growing at over 3% a year, making labor-intensive employment in manufacturing great for absorbing an expanding workforce. Now, a steady supply of labor-intensive jobs has been provided by the outflow of jobs from one country in particular, China, part of a wider trend across Asia as labor in the world's largest factory becomes more expensive, particularly for labor-intensive industries such as the ready-made garments or RMG industry. This is a sector of monumental importance to Bangladesh's whole development. So more on that in a moment. The emergence of Bangladesh's industrial base is underpinned by a high level of macroeconomic stability, a core part of its development model. For example, Bangladesh has a very manageable debt load, a consequence of responsible fiscal management and prudent deficits, being keen to avoid the debt trap other developing nations such as Sri Lanka have found themselves in. This stability extends beyond borrowing, as highlighted by the nation's relatively low inflation rate, afforded in part by a steady supply of foreign currency due to an extremely high level of remittances, which, as already mentioned, is its second largest export, ranking in the top 10 countries for overseas workers. Though as important as they may be, remittances just won't be responsible for turning Bangladesh into a tiger economy. But maybe fashion could be. Why the ready-made garment industry is crucial to Bangladesh. Rarely, outside of oil economies or small islands, do we find an economy so heavily dependent on one source of foreign income. And make no mistake about it, Bangladesh is extremely dependent on the ready-made garment trade.
Just take a look in your own wardrobe and chances are you'll find a Made in Bangladesh label. তো ভিডিওতে আমরা যেমনটা দেখছিলাম, তো এটার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে এই ব্রিটিশ মিডিয়া বলছে যে বাংলাদেশ এমন মডেল ফলো করে উন্নতি করছে যে মডেল ফলো করে চীন এবং কোরিয়া এশিয়ার টাইগার হয়েছিল, সেই মডেলটাই কিন্তু আমরা ফলো করছি। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখানে কিন্তু তারা বলছে যে আমাদের পোশাক শিল্পের কথা বলছে এবং প্রবাসী ভাইদের কথা বলছে। এটা আমি কিন্তু সবসময় বলি, আমার ভিডিওতে প্রায় বলি যে হচ্ছে প্রবাসী ভাইদের পাঠানো রেমিটেন্স এবং দেশের মানুষের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কারণে বাংলাদেশ দ্রুতগতিতে উন্নয়ন করছে। তো ব্রিটিশ মিডিয়াও কিন্তু এই বিষয়টা বলছে। আমাদের লাখ লাখ প্রবাসী ভাই যারা বিদেশের মাটিতে দেশের জন্য কাজ করছে এবং দেশে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে, আসলে এটা কিন্তু আমাদের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে, এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে এই জন্য আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলবো যে প্রবাসী ভাইদের জন্য সুযোগ সুবিধা আরও বাড়ানো। ইতিমধ্যে তাদের জন্য তারা যে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে সেটার উপর কিন্তু 2% প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। এটা অনেক ভালো উদ্যোগ। তারা এয়ারপোর্টে কিন্তু অনেক ধরনের হয়রানির শিকার হয় এবং তারা কিন্তু যথাযথ সম্মানটা পায় না। তাদেরকে আমাদের যে সম্মান দেওয়া উচিত, তারা কিন্তু আমাদের দেশের রেমিটেন্স যোদ্ধা, তো তাদের সম্মানটাও কিন্তু অনেক বেশি হওয়া উচিত এবং তাদের প্রতি সকল প্রকার হয়রানি বন্ধ করতে হবে। এটা আমাদের সবার আগে করতে হবে, কেননা যারা দেশের জন্য কাজ করছে আমাদেরও কিন্তু উচিত তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়া। এখানে ব্রিটিশ মিডিয়া আরও একটি কথা উল্লেখ করেছেন যে জিনিসটা আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছে, সেটা হচ্ছে যে তারা বলছে যে বাংলাদেশ কিন্তু ঋণের ফাঁদে পা দিচ্ছে না। যেমন এর আগে শ্রীলঙ্কা এবং অন্যান্য কিছু দেশ রয়েছে যেগুলো ঋণের বোঝা বহন করতে গিয়ে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নটা করতে পারেনি। বাংলাদেশ কিন্তু এই দিক থেকে কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছে, যেটা বলছে ব্রিটিশ মিডিয়া। আপনারা হয়তোবা আমি এর আগের গত ভিডিওতে বলেছিলাম যে চীন বাংলাদেশকে সোনাদিয়া সমুদ্র বন্দর করার জন্য ঋণ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমাদের যেহেতু এই সোনাদিয়া সমুদ্র বন্দরটা আপাতত দরকার নেই, সেহেতু কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ওই খাতে ঋণ নেয়নি। তো এরকম আমাদের বাংলাদেশ সবসময় চিন্তা করছে যে আসলে কোথায় ঋণ নিলে আমাদের সেটা কাজে লাগবে এবং আমাদের অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। আর ব্রিটিশ মিডিয়াও কিন্তু এই কথাটাই বলছে যে বাংলাদেশ ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্ক। এরপরে এই ব্রিটিশ মিডিয়া আরও একটি কথা বলছে, সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের কিন্তু শ্রমের মূল্যটা একটু কম হওয়ার কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক দ্রুতগতিতে উন্নয়ন করছে। আপনারা সবাই জানেন যে চীন বিশ্বের কারখানা, কারণ হচ্ছে চীনে সকল ধরনের কারখানা রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে সেখানে কিন্তু তাদের শ্রমের মূল্যটা সেখানেও কম ছিল, কিন্তু একটা সময় গিয়ে দেখা যায় যে তাদের শ্রমের মূল্যটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন যে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে আর প্রথম অবস্থানে রয়েছে চীন। আর চীনের যেহেতু শ্রমের ব্যয়টা বেড়ে যাচ্ছে এজন্য, আর আমাদের দেশে তো শ্রমের ব্যয় কম, এজন্য আমরা আশা করি যে খুব শীঘ্রই পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ হবে প্রথম স্থানের অধিকারী। তবে আরেকটা বিষয় আপনাদের না বললেই নয়, আমরা যেভাবে আগাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করতেই পারি যে আমাদের দেশ অর্থনীতিতে অনেক দ্রুতগতিতে উন্নয়ন করবে। তো সবশেষে একটাই কথা বলবো যে সবাই নিজের দেশকে ভালোবাসুন, তাহলেই আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আর ভিডিওটি শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।